안녕하세요, 여러분. 오늘은 The House on Mango Street, 망고 거리에 있는 집이라는 소설의 한 꼭지인 No Speak English를 읽어보겠습니다. 이 작품을 쓴 작가는 샌드라 시스네로스로 1954년 미국 시카고에서 태어난 멕시코계 미국인 작가입니다. Let's begin. Mamacita is the big mama of the man across the street, third floor front. 마마시타는 길 건너편 3층 앞에 사는 남자의 빅마마입니다. 여기서 마마시타는 정감 있고 통통한 어머니 같은 여성이라는 의미로 사용되고 빅마마는 남자의 아내나 파트너라는 뜻입니다. 작품에 등장하는 인물들이 남미에서 온 히스패닉들이니 그들이 주로 사용하는 용어들이 많이 등장합니다. Rachel says her name ought to be 마마소타, but I think that's mean. 레이첼은 그녀의 이름이 마마소타여야 한다고 말해요. 하지만 나는 그게 너무하다고 생각했어요. 마마소타는 이제 마마시타를 살짝 비꼬은 표현으로 뭐 살이 많다, 덩치가 크다 라는 의미를 내포해서 조롱의 의미를 담고 있습니다. The man saved his money to bring her here. 남자는 그녀를 이곳으로 데려오기 위해서 돈을 모았어요. He saved and saved because she was alone with the baby boy in that country. 그는 계속해서 돈을 모았어요. 왜냐하면 그녀는 저 나라에서 아기와 단둘이 있었기 때문이에요. He came home late and left early. 그는 집에 늦게 들어왔고 아침에는 일찍 나왔어요. Every day, 매일이요. Then one day Mamacita and the baby boy arrived in a yellow taxi. 그러던 어느 날 마마시타와 남자아이가 노란 택시를 타고 도착했어요. 미국에서 흔히 볼 수 있는 노란 택시, 옐로우 캡은 이민자의 도착이라는 상징적인 순간을 표현합니다. Out stepped a tiny pink shoe. 작고 분홍색 구두가 나오고 a foot soft as a rabbit's ear. 토끼 귀처럼 부드러운 발. Then the thick ankle. 굵은 발목. A flutter of hips, 살랑이는 엉덩이, fuchsia roses and green perfume, 푸시아색 장미 무늬와 녹색 향수가 이어졌어요. The man had to pull her. 남편은 그녀를 끌어야 했고, the taxi driver had to push. 택시 기사는 밀어야 했어요. 남편은 택시 밖에서 여자를 잡아당기고, 택시 기사는 안에서 밀어내어주는 모습이죠. push, pull, 푹. 밀고 당기고, 밀고 당기고, 푹 하고 튀어나왔어요. All at once she bloomed. 그녀는 한순간에 활짝 피어났어요. Huge, 크고, enormous, 엄청나고, beautiful to look at, 보기에 아름다웠어요. From the salmon pink feather on the tip of her head down to the little rosebud of her toes. 연어빛 모자의 깃털 끝에서부터 발끝에 맺힌 작은 장미 꽃봉오리까지. I couldn't take my eyes off her tiny shoes. 나는 그녀의 작은 구두에서 눈을 뗄 수 없었어요. Up, up, up. The stairs she went with the baby boy in a blue blanket. 그녀는 파란 담요에 감싼 아기와 함께 계단을 올라갔고, the man carrying her suitcases, her lavender handbags, a dozen boxes of satin high heels. 남편은 그녀의 여행 가방, 연보라색 모자 상자, 그리고 세틴 하이힐이 담긴 수십 개의 상자를 들고 갔어요. Then we didn't see her. 그리고 우리는 그녀를 다시 볼 수 없었어요. 왜일까요? 여기서 주요 인물인 마마시타는 미국으로 오면서 모자라던가 옷, 하이힐 같은 것들을 많이 들고 왔다는 걸 알 수 있겠죠. 기대에 차서 온 미국이었는데 왜 그녀를 다시 볼 수 없었을까요? Somebody said it's because she's too fat. 누군가는 그녀가 너무 뚱뚱해서 그렇다고 하고 somebody because of the three flights of stairs. 누군가는 세 층의 계단을 오르기 힘들어서 그렇다고 해요. 여기서 flight는 구간이라는 의미로 사용됩니다. But I believe she doesn't come out because she's afraid to speak English. 하지만 나는 그녀가 밖에 나오지 않는 이유를 영어 말하기를 두려워하기 때문이라고 생각해요. And maybe this is so. 그리고 아마 이건 사실일 거예요. Since she only knows eight words. 그녀는 8단어밖에 모르기 때문이에요. She knows to say. 그녀가 할 줄 아는 말은 he not here. 그 여기 없어. For when the landlord comes. 즉 그 사람 없어요. 집주인이 왔을 때 이 말을 씁니다. 다음에 no speak English if anybody else comes. 그 외에 다른 사람이 올 때는 영어 할 줄 몰라. no speak English라고 말합니다. 여기서 영어를 모국어로 하지 않는 이민자의 언어 현실이 어려움이 드러나죠. Whenever her legions, whether she is fat or can't climb the stairs or is afraid of English. 그녀가 뚱뚱해서거든 계단을 오르기 힘들어서든 영어가 두려워서든 이유가 뭐든 간에 she won't come down. 그녀는 절대 내려오지 않아요. She sits all day by the window. 그녀는 하루 종일 창가에 앉아서 and plays the Spanish radio show. 스페인어 라디오를 틀고 and sings all the homesick songs about her country in a voice that sounds like a seagull. 고향의 노래를 갈매기처럼 애절한 목소리로 불러요. home, home, home. 고향, 고향.
고향. Home is a house in a photograph. 고향은 사진 속 집이에요. A pink house. 분홍색 집. Pink as hollyhocks with lots of startled lights. 홀리옥처럼 분홍색이고 빛나는 빛들이 가득한. The man paints the walls of apartment pink. 남편이 그녀를 위해 집 벽을 분홍색으로 칠했지만, but it's not the same. 그건 같지 않아요. You know? 알죠? 어, 남미의 1900년대 사진들을 좀 찾아보시면 알록달록하고 분홍색의 집들을 많이 찾아볼 수 있을 텐데요. 여기서 마마시타가 그리워하는 이제 남미의 모습이 이런 알록달록하고 분홍색 벽으로 칠해진 집들, 그런 것들을 사실 이제 이 미국의 작중의 배경인 시카고에서는 보기 힘들었으니까 그런 것들을 그리워할 수도 있겠어요. Sometimes the man gets disgusted. 가끔 남편은 지쳐버려요. He starts screaming and you can hear it all the way down the street. 그는 소리를 지르기 시작하고 그 소리는 거리 끝까지 들려요. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? She asked. 그녀는 말해요. 언제, 언제, 언제? Here I am and here I stay. Speak English, Christ. 나는 여기 있고 여기서 살 거야. 영어 좀 해. 영어 해, 맙소사. 남편의 말에는 절박함과 체념이 담겨 있어요. And then to break her heart forever. 그리고 그녀의 마음을 영원히 무너뜨리는 장면이 이어집니다. The baby boy who has begun to talk. 말을 배우기 시작한 아기가 starts to sing the Pepsi commercial he heard on TV. TV에서 본 펩시 광고 노래를 부르기 시작하죠. 영어로 된 펩시 CM송을 부르기 시작하죠. 자신의 아이가 영어를 받아들이고 그녀가 거부했던 세상에 물들어가는 순간을 보여주네요. No speak English. 영어 말하지 마. She says to the child who is singing in the language that sounds like teen. 그녀는 깡통 소리처럼 들리는 언어로 노래하는 아이에게 말해요. 여기서 이제 teen, 깡통이라고 표현한 건 차갑고 딱딱하고 어쩌면 기계적인 영어의 소리를 표현하고 있어요. 그녀에게 영어는 여전히 차갑고 마음 없는 언어일 수도 있겠습니다. No speak English, no speak English, and bubbles into tears. 영어로 말하지 마, 영어로 말하지 마. 그리고는 결국 울음을 터뜨립니다. 여러분, 이 짧은 이야기, No Speak English를 처음부터 끝까지 함께 읽어보았는데요. 어떤 생각이 드시나요? 마마시타는 영어를 하지 못한다는 이유로 점점 세상과 단절되고 자신의 아들마저 영어를 말하게 되면서 마음의 끈을 놓아버립니다. 그녀의 침묵은 그냥 말을 하지 않는 것이 아니라 그녀의 정체성과 슬픔이 담긴 하나의 언어였던 것 같아요. If you were 마마시타, 당신이 만약 마마시타였다면 어떤 감정이 들었을까요? 고향과 언어, 가족 사이에서 여러분은 어떤 선택을 했을 것 같나요? 마지막으로 하나의 질문을 꺼내보겠습니다. 언어는 사람을 연결하는 다리일까요? 아니면 사람 사이를 가로막는 벽일까요? 그 답은 여러분의 경험 속에 있을지도 모릅니다. 감사합니다.